ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇವತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5ನೇ ಪಾಠ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ. 5th ಲೆಸನ್ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಎದೆ means chest, biddha is a fallen, akshara is a letter. Do not take it as it is. A literal translation is not good. This means a knowledge basically. Okay, so we'll start with the lesson directly. I don't read that box one. So first you have a 3-line short poem. ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದು. ಸೊ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ, ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ earth, bija and the seed. Okay, when you put a seed in a soil, obviously it is going to grow. Okay, some instances it won't grow, but most of the time ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕೋ ಬೀಜ it will grow. The seed that you planted, it will come up and it will give a fruitful tree. It will give a wonderful tree which gives us a shade, which gives us oxygen, which gives us a fruits, vegetables, whatever it is. ಅದೇ ಥರ whatever you learn today, even a smallest thing, let be a very smallest thing that you have learned, that you have to give a respect for teachers or elders and you should share your food, any small things. So this has a very great impact in your life, very great. These are the knowledge. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು, whatever you learn, even a single word or a letter, don't take it as a letter, a small messages, a small moral, whatever it is. So it has a value, it will bring its value in the life for sure. So that is the meaning of this first 3 lines. Indella nade, ivattalla nade. So if not today, tomorrow it will give a good result, it will yield a good result anta artha. Okay, don't think that I have done algebra throughout my life and haven't used anywhere, so why should I learn algebra? Ivattilla nade, obviously you are going to use at one instant. There is application of everything that you read it today. Maybe let it be your social science, your geography, your history, your science and physics irbodu, chemistry irbodu, English irbodu, even Kannada also. Kannada, why my mother tongue is not Kannada, so I don't speak to anyone in Kannada. Why should I learn Kannada? So never question like this. Ivattilla nade, you are going to use it in a different way. Maybe you will become a traveler, maybe you get some prestigious job in Karnataka, then you have to learn Kannada. You become an IPS officer and you are placed in Karnataka somewhere, then you have to know Kannada. That will be useful for you in life. Whatever you learn, ene kaltkodi, that is never going to be wasted. Never ever your knowledge is wasted. It is going to be very useful for you one or the another day. So that is the meaning of this lesson also. Okay, I'll start. ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆ ಒಳಗಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಆಥರ್. ಓಕೆ, ದ ಆಥರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ there was a poet called ಕವಿ, poet ಅಂದರೆ ಕವಿ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ. his name is ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆನಲ್ಲಿ he was telling a story. in that story there was a god, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ. ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜ್, ದೇವತೆ ಅಂದರೆ goddesses. so usually in all the villages they have their own goddesses or a god. okay, so ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು, one of the goddesses name is ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮ. ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮ. ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ one time ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ದಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್, ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಲು, ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಲು, ಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್. ಹೀಗೆ ಕಟ್ತಾ ಚಾವಣಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಗುಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವತೆ ಮಂಚಮ್ಮ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ದ ರೂಫ್ ಚಾವಣಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ goddesses ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. she will get possessed on a person, she'll come on to the person. so this is a belief again. ಓಕೆನಾ, ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಂದು ಅಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ she'll shout. ಆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು. ಸೊ they were surprised, they shocked and they're just looking like this.
ಆ ದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಜನರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ರಯ್ಯ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ನಿನಗೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಯಿ. ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಮದರ್. ಓಹೋ, ನನಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಉಂಟಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ? ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೌಸಸ್. ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆ? ನನಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ. ದೆನ್ ದ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೌಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆಂದು ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮ. ಚಾವಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮ ಇಂದಿಗೂ ಪೂಜಿತಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಗಾಡೆಸಸ್. ಈ ರೀತಿ ಚಾವಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಮತೆಯ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ದೇವರಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಾವಣಿ ಇಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಫ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ವೇರ್ ದ ಗಾಡೆಸಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ರೂಫ್. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಮತೆಯ ಗುಡಿಯ ಬುದ್ಧನನ್ನು. ಸೊ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಬುದ್ಧನ ಕಾರುಣ್ಯ, ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ದೇವರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ ಅ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್. ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕೋಶ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕೋಶ. ಶಬ್ದಕೋಶ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್? ಹಳಕಟ್ಟಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಹಳಕಟ್ಟಿ. ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯಿತು. ಅರಿವು ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ he has told something, and after reading that I really felt completely tired. ಸುಸ್ತು ಅಂದರೆ tired actually, but here the meaning is I really felt ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇರುವ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಚನಕಾರರು ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದೇ ವಾಸ್ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ದ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಲ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಷಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಸೋಷಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so your knowledge, according to them, the knowledge is not just you know something. It is not just a knowledge. Knowledge is not just you're knowing some information. That is not a knowledge. ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಡಮೂಡುವುದು. That all comes with your work. ಕ್ರಿಯೆ is a work. ಅದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ. That is not just you have heard something and you know it. That is all you have done something and you have know from that it. ಓಕೆ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಒನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅ ಕಲರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ 2-3 colors, you will get to know, okay, I'll get this turquoise color when I mix this and this color. So this is by your experience. This is not just somewhere in a Google, you have Googled it and you got the information. ಸೊ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅನುಭವ. ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ. ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಚನಕಾರರು. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ತರ್ಕವಲ್ಲ. ನಡೆಯಿಂದ ನುಡಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಅರಿವು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್, ದೋಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಕಂಡ ಕಡೆ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವ ಅರಿವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಸೊ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೌ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್.
the knowledge where they have got from the experience. So where are those people? So that is what my mind is searching for, the author is saying. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್, ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ದೀಸ್ ವಚನಕಾರರು ದೇ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್, ದೇ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರರಿಗೂ ಅವರದೇ ಇಷ್ಟ ದೈವ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವಚನಕಾರ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಷ್ಟ ದೈವ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್. ಸೊ he has his own favorite gods. Okay, if you go through the, for example, ಬಸವಣ್ಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರು. ಸೊ ದೇ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. So when I do some mistake, when I tell lie, first I get scared because of my consciousness. I have told lie to my amma, then I think, I told this. You already started realizing your mistake within you. So that is your consciousness. Okay, so you realize something, your mistake by your own, that is very good. Okay, so other consciousness. For all these vachanakaru, their consciousness was a god basically. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೈ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಲೈ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗಾಡ್. ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರ ದೇವತೆ ಇರಲಿ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕಂತ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಂದೆ ಇದು ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಲೈ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಾನ, ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಾನ, ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಒದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆಲ್ ದೇರ್ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಖ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ವಿತ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಸೊ all became a songs, and they started saying the songs and they became a social activist kind of a workers. ಅವರು ಅಂತ ನುಡಿದದ್ದು ಇಂದು ನುಡಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂದು ನುಡಿದದ್ದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಡೇ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. So they have told us to not to say lie. They have told us to do the good things, which we also do now, which we also tell now. So all these things, whatever they have done, whatever they have told the long back, and today also we follow the same thing. ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೋಯಮ್. ಈ ಬೆಂಕಿಯಂಥ ವಚನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಜಾನಪದ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಿದೆ, ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಸೊ he is praising basically the ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. So their experience, the consciousness. Okay, this is the second story. We'll come to the last story now. ಬುದ್ಧನ ಕಾರುಣ್ಯ ನನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಕೂತ ಬಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ he is taken an example of a ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ. ಸೊ there is one instance, one examples I would like to share with you ಅಂತ ಹೇಳಿ the author is quoting an incident here. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ ಪೈ ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈಸೂರು. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓವರ್ ಅ ಮೈಂಡ್. ಏನೆಂದರೆ
ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತುಕತೆಯಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವಿರುವರು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ರೂಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊಲೆ ದೃಶ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಕೊಲೆ ಇಸ್ ಅ ಮರ್ಡರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೀನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರ ದುಃಖ ಭಾವನೆಯು ಇದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಗುಡಗೊಳ್ಳುತ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, there is a murder instance that is happening in the TV. The one who is watching a TV, that brings a lot of impact and direct impact on those person. But the people who are in the next room, even they feel the same kind of a feeling to some extent. Even they feel the same kind of sadness or same kind of fear in them also. That is what the doctor has told as per experiment. ಅದೇ ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ ನೃತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದವರ ಖುಷಿ ಭಾವನೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ನೃತ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಚ್ ದ ಟಿವಿ, ಇವನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಇವನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇವನ್ ಹಿ ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಈ ನಿಜ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಸ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಯಾವ ಜೀವಿಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಆಗುವ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕಂಪನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೇನೋ, ಈ ಅನುಕಂಪನ ಇಡೀ ಜೀವಸಂಕುಲವನ್ನೇ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಏನು. ಸೊ ದಿಸ್ TV scenario is just like you can take a scenario in our life. So every person is connected to the another person. Basically every living being is connected to the another living being. So impact on the one will be the same impact on the other. If I don't have water, it is not only me I don't have water, even the other animals also don't have water. If there is a lack of food, then it is going to affect for every people on the earth, every living being on the earth. If there is a lack of oxygen, going to affect every living being on the earth. If we are like there is a kind of a war scenario and everyone are unhappy. For example, you will take an example of this COVID situation which has happened in the 2019 year. Okay, so it brought us so much of pain and sadness in most of them. When we watched the movie, when we watched the TV, we felt the same sadness. Okay, and also we heard somewhere the people are going to die. We feel that their pain somewhere in, not even in our country, they were from some other country, but still we feel the pain. But still we started giving a sympathy, we started giving them condolences. Okay, so this is a kind of, we are connected. Every living being in this world is connected. ಬುದ್ಧನ ಕಾರುಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪತಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಂಡು ನರಳುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು ಅದು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವೈರಸಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ನೌ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್? Every children in the world, they have the same feel. You could feel the pain of those children. You could feel the pain of those things that is happening around you. So we don't have school, we don't have friend, we can't go to the ground, we can't play together, we have to wear the mask every day. It's such a painful thing. When we have these kind of a mindset, even our mind starting deteriorating. You feel all the bad things, which is bad. The same thing, imagine you have a school, you are going to the school, you are happily playing in your school, you are meeting your teachers, you are meeting your friends, you are going outside, you are going for ice cream parlor, there is no mask, so happy. As you listen to this makes your mind happy. So that is what, when the circle is surrounded with some crime, some bad things, that makes our mind also bad. When our surrounding is happy, that makes our mind happy. Okay, ಸೊ ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್.
ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಳೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಜಾಗತೀಕರಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇನ್ everyone's mind we have a good thing. We have to wake up the good thing and make the good things happen. So that is how we bring up a good revolution. We bring up the good changes in the world ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, this is all about the lesson Edhege biddha Akshara. That means wake up your knowledge, wake up your goodness, wake up your good behavior. So that is basically the moral of the lesson. Okay, I hope you have understood the lesson. And regarding the exercises, I request you to go through the exercises because it is very easy. You all know that I won't be working on the exercises. I'll give only the explanation for the lessons. I hope it's been easy. Doubt idre comment section alli comment ಮಾಡಿ or write an email to yashasvikannadavaani@gmail.com. There are few more lessons that is pending from 10th standard Siri Kannada textbook. I'll try to finish as soon as possible before your exams. Okay, thank you so much. Meet you all very soon with one more lesson. Ali tanka like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ and subscribe ಮಾಡಿ. Do not miss to share this video with your friends also. Maybe this will be useful for them. Okay, thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.